أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورہ صف پارہ نمبر 28، سورہ صف کا پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه أحمد۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورہ صف مدنی صورت ہے اور سورہ الحدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ پورے کا پورا 28واں پارہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارک 2 رکوع ہیں اور 14 آیات کریمات ہیں۔ مسبحات میں سے ہے سبح للہ، حدیث مبارک میں ہے پیارے رسول علیہ السلام رات سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اور اسی طرح سورۃ الاعلیٰ، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الحشر، یہ ساری کی ساری مسبحات صورتوں کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے اس سورہ مبارک جو نازل فرمائی ہے، سب سے پہلے تو اس کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے آپس میں یہ ذکر کیا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ سے پوچھے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہ اٹھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک آدمی بھیجا
اور ہمیں جمع کرنے کے بعد یہ سورت یعنی سورہ صف پوری پڑھ کر سنا دی۔ مسند احمد۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ جہاد فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاں سب اعمال سے زیادہ محبوب عمل بتائے تو ہم وہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمام اعمال میں سے محبوب وہ ایمان باللہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے جہاد ہے جنہوں نے ایمان کی مخالفت کی اور اس کا اقرار نہیں کیا۔ پھر جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا اور اس کا حکم ان پر شاق گزرا، بڑا مشکل گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو جس طرح سورہ ممتحنہ کا بنیادی اور مرکزی عنوان الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، اس طرح سورہ صف کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور قتال۔ سبح للہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، بعض دفعہ یسبح آ جاتا ہے اور بعض دفعہ سبح۔ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ العزیز، غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، اگرچہ کمزور ہو، تمہاری تعداد تھوڑی ہے، لیکن جو تمہیں بھیجنے والا ہے وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے آگے وہ آیت کریمہ جس میں نفاق سے منع کیا گیا ہے، حدیث مبارک میں ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کے 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات سے منع کیا گیا، لِمَ تَقُولُونَ، کیوں تم کہتے ہو، کیوں تم کہتے ہو، مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ تو اصل میں اس بات کی توجہ ہے کہ ایک بات کا اعلان کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، حالانکہ کیا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف خالی دعوے ہوتے ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، بہت زیادہ ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، کہتے تو ہو لیکن کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ ناراضگی والی بات ہے۔ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ سب سے جو افضل عمل ہے، فضیلت والا، اس کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم وہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک نے جب جہاد کو فرض کر دیا تو پھر اس سے کچھ لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو،
वाकीमुस्सलाह और नमाज कायम करो, वातुज़्ज़का और ज़कात दो, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल फिर जब उन पर जिहाद को फर्ज कर दिया गया, इज़ा फरीक़ुम मिनहुम यख़शौन अन्नास कख़शियतिल्लाह तो उस वक़्त एक ग्रोह उनमें से डरते हैं लोगों से जिस तरह अल्लाह पाक से डरना है। पहले बड़े दावे करते थे जिहाद करेंगे, निकलेंगे, कुफार से लड़ेंगे, तो फिर जिस तरह अल्लाह पाक से डरने का हक है उस तरह लोगों से डरने लगे। औ अशद्द खशिया या उससे भी ज्यादा सख्त, और कहने लगे वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, ऐ अल्लाह क्यों तूने फर्ज किया हम पर क़िताल और जिहाद, लौला अख़रतना इला अजलिल क़रीब क्यों तूने हमें मोहलत नहीं दी एक करीब वक्त तक, ऐ अल्लाह कुछ अरसा जिंदा क्यों नहीं रहने देता, क्यों हम पर जिहाद को फर्ज किया है। अब ये कहने लगे, पहले बड़े दावे। इसी तरह ये आयते करीमा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून क्यों तुम कहते हो जो करते नहीं, ये अल्फाज ऐसे लोगों के बारे में जो दावे करते हैं कि फलां काम मैंने किया, हालांकि उसने किया नहीं होता। फलां मस्जिद है वो मैंने बनाई है, फलां अस्पताल है वो मैंने बुलाया, फलां सड़क है वो मैंने बनाई है। अक्सर लोग दावे करते हैं, हालांकि उनका दावा झूठा होता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतव व युहिब्बूना अन युहमदू, इन लोगों को हरगिज ख्याल न कर जो इन कामों पर खुश होते हैं जो उन्होंने किए। ऐसा काम है जो नाफरमानी वाला है उसे करके खुश होते हैं। व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए ऐसे काम पर जो उन्होंने किया नहीं। लोग तारीफें करें, वाह जी वाह क्या बात है, फलाने ने अस्पताल बना दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दिए और स्कूल बना दिए, और इस चीज पर चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। अल्लाह ताला के यहां बहुत ज्यादा ये नाराजगी वाली बात है। हदीस मुबारक में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ रखते थे। कहने लगी आओ मैं तुम्हें कुछ दूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा अरदत अन तुतियहु, तुमने उसे क्या देने का इरादा किया है। तो कहा मैं उसे खजूर दूंगी। आपने फरमाया अमा इन्नके लौ लम तुतिही शैअन कुतिबत अलैके कज़िबा, अगर तू अपने बच्चे को कुछ भी न देती तो अल्लाह ताला तेरे नामा या माल में एक झूठ लिख देता। बच्चों के साथ भी झूठ नहीं बोलना किसी हालत में। सूरह नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991। इसी तरह सूरह अल बकरा के अंदर आप भाई पढ़ चुके, अल्लाह ताला का प्यारा फरमान है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी का और अपनी जानों को भूल जाते हो। वान तुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, लोगों को कहते हो खुद अमल नहीं करते। ये अल्लाह ताला के यहां बहुत ज्यादा नाराजगी वाली बात है। कबुर मक्तन, बहुत ज्यादा नाराजगी है अल्लाह के यहां कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो किताल करते हैं उसके रास्ते में सफ बांध कर, कान्नहुम गोया कि वो बुनियानुम मरसूस, एक शीशा पिलाई हुई अमारत है, एक अमारत है शीशा पिलाई हुई। अल्लाह ताला के यहां जो डिसिप्लिन है, नस्बो ज़ब्त बहुत ज्यादा महबूब है और पसंदीदा है।
सबसे पहले तो ट्रेनिंग है और तरबियत है, और वो नमाज के अंदर है। नमाज के अंदर आता है अल्लाह ताला ऐसे बंदों पे रहमत फरमाते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाज़ीना यसिलून सुफूफा, जो सफ को मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, अल्लाह ताला उन पे रहमत नाज़िल फरमाता है और अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। इसी तरह हदीस मुबारक में है, लीनु बिअयदी इख्वानिकुम, अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ, नरम हो जाओ। जब कोई साफ मिलाता है तो नरमी करके उसके साथ मिल जाओ। लीनो, तुम नरम हो जाओ अपने भाइयों के हाथों में। और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह, जो साफ मिलाए अल्लाह उसको मिलाए। वमन कता सफ़न कताहुल्लाह, और जो साफ को काटता है अल्लाह उसको काट दे। साफ मिलाना ये बहुत बड़ी अजमत है। अल्लाह ताला बार बार सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। वहां आप सुनते हैं ना, इमाम साहब ऐलान करते हैं, रुस्सू सफूफकुम सुद्दुल खलल, सफ़े बराबर करो और खलल को खत्म करो, मिल जाओ, बराबर हो जाओ कदम से कदम। ये असल में एक ट्रेनिंग है, तरबियत है, और इसका इह्तिमाम मसाजिद के अंदर बहुत कम है। कुछ मसाजिद है सल्फी हजरात की जिनके अंदर कुछ ना कुछ इह्तिमाम है, वरना ये कुर्सी वाले सिस्टम और दूसरे जो फिरका वराना सिलसिले हैं, उन्होंने तो सफ का सारा सिलसिला ही खराब कर दिया है। अल्लाह पाक ये पसंद करते हैं इस निजाम को, डिसिप्लिन को। युकातिलून फी सबीलिही सफ़ा, जो लड़ते हैं, जिहाद करते हैं सफ़े बनाकर। नमाज में ट्रेनिंग है, तरबियत है, और फिर इसकी अमली शक्ल मैदान किताल के अंदर और जिहाद फी सबीलिल्लाह। जहां भी कोई इज्तिमाई निजाम है, वहां अगर डिसिप्लिन नहीं, नज़्म ज़ब्त नहीं, तो वो काम सही तरीके से चल नहीं सकता। जब कहा जाए भाई यहां से उठकर यहां बैठ जाओ, तो इसमें क्या तकलीफ है और इसमें क्या मुश्किल है, या फिर हाँ भाई तुमने ये काम करना है, तो आगे से जवाब मिलता है कि पहले तो तुमने नहीं कहा था। भाई पहले जरूरत नहीं थी, तुम्हें कहा नहीं था, अब जरूरत पड़ गई है, तुम्हें कह दिया है। तो निजाम और डिसिप्लिन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जैसे वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। बुनियान, ये नून के बाद या है। कुरान मजीद में जहां भी नून के बाद या आ जाए या नून के बाद वाओ, तो वहां इदगाम हो जाता है। 4 अल्फाज ऐसे हैं पूरे कुरान पाक में जहां इदगाम नहीं होता। एक ये बुनियान है और दूसरा दुनिया। 2 अल्फाज या के बारे में है और 2 वाओ के बारे में, सिनवानुन और कैनवानुन। नून के बाद वाओ है और नून के बाद या है, इदगाम नहीं है 4 अल्फाज में पूरे कुरान पाक में। बाकी हर जगह में इदगाम होता है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तुज़ूननी, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, लिम तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो, बड़ी अज़ीज़ें पहुंचाते। कभी ये कहते कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करते बापर्दा होकर, इससे मालूम होता है आपको कोई बीमारी है, तो वास्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब वाली आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ ईमान वालो ऐसे ना हो जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। कभी कहते अरिनल्लाह जहरतन, अल्लाह ताला को सामने करके दिखाओ, और कभी कहते कि हम जिहाद नहीं करेंगे, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए और तुम दोनों जाके जिहाद करो और किताल करो। कभी ये कह देते फज़हब अंता व रब्बुका
फकातिला। तो ये सूरह सफ जो है इसका बुनियादी उन्वान है अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। इसलिए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाना, उनकी कौम की तरह, जैसे उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और तुम दोनों जाके लड़ाई करो और जिहाद करो। लिमा तुज़ूननी, क्यों तुम मुझे अजियत पहुंचाते हो। वक़द तालमूना, हालांकि तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, बिलाशुबा मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारी तरफ। फलम्मा ज़ागू, फिर जब वो टेढ़े हो गए, अज़ाग अल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ताला ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जब इंसान टेढ़ा होता है तो अल्लाह ताला फिर उसको टेढ़ा ही कर देता है। फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह पाक ने जब अपने पाक पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो लोगों ने बड़ी अज़ियतें पहुंचाई और तकलीफें पहुंचाई, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ पहुंचाई गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें तकसीम की तो एक आदमी ने कहा ये ऐसी तकसीम है जिसमें अल्लाह के चेहरे का इरादा नहीं किया गया, अल्लाह ताला की रजा इसमें मकसूद नहीं है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बताई तो आप नाराज हुए, हत्ता कि मैंने गुस्से के आसार आपके चेहरा मुबारक में देखे। आपने फरमाया यरहमुल्लाहु मूसा लक़द उज़िया बि अक्सर मिन हाज़ा फसबरा, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्हें उससे ज्यादा अजियत दे गई मगर उन्होंने सब्र किया। सही बुखारी हदीस नंबर 6336। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज्यादा अजियत पहुंचाएगी और तकलीफ पहुंचाएगी। वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, और जब फरमाया हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, बिलाशुबा मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारी तरफ, अल्लाह ताला का रसूल हूं और अल्लाह का पैगंबर हूं, और 2 मिशन लेकर आया हूं। 2 मिशन जनाब ईसा ऐलान फरमाते हैं, पहला मिशन तो मेरा ये है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरा, मैं तस्दीक करने वाला हूं उसकी जो मुझसे पहले तौरात है। तौरात अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। एक तो मेरा ये मिशन है। नंबर 2, व मुबश्शिरम बिरसूलिन, और मैं बशारत देने वाला हूं, खुशखबरी देने वाला हूं एक रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, जिनका नामे नामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो नबी आते रहे कि रसूल आएंगे, खातमुन नबीयीन आएंगे, सैयदुल मुरसलीन आएंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर वजात फरमा दी। चुनाचे आज भी इंजील के अंदर आपके नाम के साथ आपकी बिशारत मौजूद है, तौरात के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके कि लोगों ने उसमें तब्दीली कर दी है, लेकिन ये बात आज भी अल्लाह की तौफीक से मौजूद है। इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, इन्ना ली अस्मा, बेशक मेरे चंद नाम हैं, अना मुहम्मदुन, एक तो मेरा नाम मुहम्मद है। मुहम्मद का माना वो हस्ती जिनके सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ से तारीफ की जाए और अल्लाह के बंदे सबसे ज्यादा तारीफ करें। वाना अहमद, मेरा नाम अहमद भी है। अहमद का माना कि जो सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह की हमद करता है, अहमद भी हूं। वानल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, और मेरा एक नाम माही है जिसके साथ अल्लाह ताला कुफर को मिटाएगा। वानल हाशिरू,
ایک میرا نام الحاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، لوگ میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، میں سب سے آگے ہوں گا، باقی ساری مخلوق میرے پیچھے ہوگی۔ وانا العاقب، ایک میرا نام عاقب ہے، عاقب کا معنی الذی لیس بعدہ نبی، وہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4896۔ فلما جاءہم بالبینات، جب آپ آئے واضح دلائل کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو لوگوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا، پھر اس کو جادو کہہ دیا۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے؟ ویسے تو دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہیں، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ الکذب، اس آدمی سے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد میرے رسول ہیں، یہ کہتا ہے رسول نہیں ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ممن، اس آدمی سے، افترا، جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذبہ، جھوٹ، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، رسول کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، مکمل فرمائے گا۔ ایک فیکٹری ہے نا یا کارخانہ یا کاروبار، اس کے خلاف کوئی اشتہار آ جائے، چاہے جھوٹا اشتہار آ جائے، غلط اشتہار، تو کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اسلام پھر بھی انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمائے گا اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یہ آیت کریمہ کئی صورتوں کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، سورہ الفتح کے اندر ہے، یہاں بھی اللہ پاک نے اسی آیت کو نازل فرمایا۔ وہ اللہ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر، پوری دنیا پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے، نہیں چاہتے کہ دین کا غلبہ ہو، لیکن انشاءاللہ مسلمان مومن سورہ صف کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔